ہوتی ہے وہ گمراہی اختیار کرتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، تو ہم کس طرح سے رکھیں گے اپنے چیزیں؟ وہ یہی رکھیں گے، قرآن شریف سے رکھیں گے، سنت مبارکہ سے رکھیں گے، احادیث شریف سے رکھیں گے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، قرآن شریف سے بات کر لیجئے، احادیث مبارکہ سے بات کر لیجئے، یا پھر اس کے بعد میں پھر آتی ہے زندگی غلام احمد کی، اس کے اوپر بات کر لیجئے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، مطلب قرآن شریف ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میرا ایک سوال تھا میں نے کیا تھا ایک سے، وہ کہتے ہیں جی وہ صفت حسنین بھائی مریم پہ معذرت، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، نیچے نا یہ مفتی مبشر شاہ صاحب کے نام سے آئی ڈی ہے، یہ استاد محترم، ان کو کال پہ لے لیں، یہ آپ کو مزید سمجھا دیں گے، کال وہ پہ لے لیں بات تو یہ۔ آگے کر کے نہیں گئے، مطلب بات تو نہیں بیچ میں نہیں چھوڑ وہ کے چلے گئے، تو میں بات کیا بات کروں ان کریں سے؟ گے، آپ کال پہ لیں نا۔ ہوں۔ جی جی، خوش آمدید مفتی صاحب۔ اچھا کریں آپ بات، میں سن رہا ہوں۔ جی جی، میں بات یہی کر رہا ہوں اسی کے متعلق، جو میں نے جو اخذ کیا ہے میں وہی بتا رہا ہوں، کہ جو میں نے سمجھا ہے، جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، وہ یہی ہے کہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، بتانا چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف سے بتاتے تھے، احکامات بتاتے تھے، تو پھر ان کو ظاہر ہے پھر اثر کرتا تھا، اور وہ اسلام کی طرف آنے لگے کہ ہاں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سچ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے جو عقائد تھے وہ غلط تھے، تو وہ اپنے آپ کو کنورٹ کرتے چلے اسلام کی جانب۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو قادیانی ہیں اس وقت جو فالوور ہیں، تو وہ بھی انسان ہی ہے نا، عام انسان، ان کے ساتھ کچھ باتیں کی گئیں، انہوں نے اپنے عقائد ڈیولپ کر لیے کہ ہاں یار یہ جو باتیں کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ توڑ مروڑ کے پیش کی گئیں یا وہ کس طرح سے کی گئیں، انہوں نے اپنے ایک عقائد بنا لیے کہ یار ہاں یہ ٹھیک ہے جی، یہ غلام احمد جو ہیں یہ نبی ہو سکتے ہیں، یہ وہ۔ ہم اب ان کو کس طرح اچھا سے جو ہے، سکرین بڑی کریں گے آپ ذرا؟ جی یہ آپ کی کتاب میرے پاس ہے، میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے اس کا۔ آپ سکرین تو بڑی کریں۔ عاجز نے پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے، جو آپ یہاں بیٹھ کے جناب بھاشن دے رہے ہیں کہ ان سے ہم قرآن سے دلیل طلب کریں گے، قرآن سے کریں گے، کیوں کریں گے بھائی؟ وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب ٹھیک یہ ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے، اب جی نہ بیچ میں کریں، مائک ذرا میوٹ رکھیں، ابھی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے اور پھر بات وہ صحیح کلیئر نہیں جانی۔ یہ کلمۃ الفصل، جس کو ریویو آف ریلیجنز بھی یہ لوگ کہتے ہیں، اور بشیر احمد ایم اے مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اب ذرا یہ پڑھیں ذرا صفحہ نمبر 173 کے اوپر وہ کیا بکواس کرتا ہے۔ کہتا ہے ہم کہتے ہیں قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے۔ آپ کو پہلے بھی میں سمجھا کے گیا کہ اول تو یہ کفر ہے کہ ان سے دلیل طلب کرنا کہ بھائی اگر تم قرآن سے دکھا دو کہ مرزا قادیانی کی نبوت، تو ہم مرزا قادیانی کے اوپر ایمان لے آئیں گے، یہ کفر ہے بھائی۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس قرآن کے اوپر آپ گفتگو کریں گے وہ تو قرآن مانتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے، وہ مرزا کو محمد مان رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مرزا قادیانی محمد ہے، یہ دوبارہ دنیا میں آیا ہے۔ اب اسی کتاب کے زیادہ نہیں میں آپ کو حوالے دیتا، چند حوالہ جات یہ میں نے نشانیاں لگائی ہیں، یہ میں آپ کو باری باری دکھا دیتا ہوں۔ اب صفحہ نمبر 105 کے اوپر وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس کتاب میں اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تا اپنے وعدہ کو پورا کرے۔ آگے کہتا ہے پس وہ جس نے مسیح موعود اور نبی کریم کو دو وجودوں کے رنگ میں لیا، اس نے مسیح موعود کی مخالفت کی، کیونکہ مسیح موعود کہتا ہے کہ سارا وجود ہی وجود ہو، اور وہ جس نے مسیح موعود اور نبی کریم میں تفریق کی، اس نے بھی مسیح موعود کی تعلیم کے خلاف قدم مارا، کیونکہ مسیح موعود صاحب فرماتا ہے کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رائی، یہ خطبہ الہامیہ صفحہ 171۔ اور جس نے مسیح موعود کی
बेसत को नबी करीम की बेसत सानी ना जाना तो उसने कुरान को पसे पुश्त डाल दिया, क्योंकि कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा फिर दुनिया में आएगा। अच्छा आगे सुन ले, ये सफ़ा नंबर 103 के ऊपर अभी मैं आ गया हूं। कहता है मगर मसीह मऊद को तब नबूवत मिली जब उसने नबूवत मुहम्मदिया के तमाम कमालात को हासिल कर लिया और इस काबिल हो गया कि जिली नबी कहलाए। बस जिली नबूवत ने मसीह मऊद के कदम को पीछे नहीं हटाया बल्कि आगे बढ़ाया, और इस कदर आगे बढ़ाया कि नबी करीम के पहलू बा पहलू ला खड़ा किया। और सुन ले, सफ़ा नंबर 146 के ऊपर मैं आ गया हूँ। कहता है फिर एक हदीस में है कि नबी करीम ने फरमाया कि मसीह मऊद मेरी कब्र में दफन होगा, जिसके ये माना है कि मसीह मऊद कोई अलग चीज़ नहीं है बल्कि वो मैं ही हूँ जो बरोज़ी तौर पर दुनिया में आऊँगा। और हदीस मज़कूरा के ये माना मैंने अपनी तरफ से नहीं किए बल्कि ख़ुद मसीह मऊद ने इसकी यही तशरीह फरमाई है। मुलाहजा हो कश्ती नू सफ़ा 15। अब मामला साफ है, अगर नबी करीम का इनकार कुफर है तो मसीह मऊद का इनकार भी कुफर होना चाहिए, क्योंकि मसीह मऊद नबी करीम से अलग कोई चीज़ नहीं बल्कि वही है। अगर मसीह मऊद का मुनकिर काफिर नहीं तो नाउज़ बिल्ला नबी करीम का मुनकिर भी काफिर नहीं, क्योंकि ये किस तरह मुमकिन है कि पहली बेसत में तो आपका इनकार कुफर हो, मगर दूसरी बेसत में जिसमें बकौल हज़रत मसीह मूतर अलैहिस्सलाम आपकी रूहानियत अकवा और अकमल और अशद है, आपका इनकार कुफर ना हो। अब क्या समझिए आप, बताएं इन इबारतों से क्या समझिए आप? जी जी आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, फिर मैं बात नहीं बताएं भी तो सही ना, मैंने गुफ्तगू अब करते ही रहना है क्या? आप बताएं क्या समझे आप? हाँ मैं क्या समझा हूँ, मैं तो करता हूँ इनसे डिबेट्स, ठीक है, तो जाहिर सी बात है डिबेट्स ये डिबेट करते हैं जी कुरान की दलील लाओ हम मिर्जे को नबी मान लेंगे, ये डिबेट करते हैं आप? साहेब मेरी बात भाई आपकी बात कोई भी नहीं समझ रहा तो हाँ वो नहीं समझ रहे हैं, इस टॉपिक को छोड़ दें। हाँ हाँ ठीक है। नहीं क्यों छोड़ दे भाई, हसनैन भाई छोड़ना क्यों है? मुफ्ती साहब उनके बात करने का मतलब ये कुफर कर रहे हैं और इनकी दावत नहीं देनी, तरवीजो इशात कर रहे हैं और इनको छोड़ दे, ये क्या तरीका हुआ? मुफ्ती साहब ये कौन सी खत्म नबूवत की तबलीग है? शाहजी हसनैन भाई शाहजी मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं हसनैन भाई से खुद पर्सनली बात करूँगा प्लीज़। नहीं पहले तो आप मुझे बताएं, अलीदा मलंगा आप अभी बोले हैं, कितनी देर के आप बैठे हुए हैं और आप खामोशी से सुन रहे हैं? पहले तो मुझे आप से जवाब तलब करना है ना, ये क्या ड्रामा हो रहा है भाई, ये मिली भगत हो रही है जी? नहीं अस्तगफिरुल्लाह। शाहजी गुजारिश सुन लें, असल में बात हो रही थी ये कुरानिस्ट जोन से है ना, नहीं वो छोड़ दे, सब छोड़े। इतनी देर की जब बात हो रही है, मैं भी पहले बात करके गया हूँ, आप बीच में टस से मस नहीं हुए, एक लफ्ज़ नहीं आपने बोला और खामोशी से आप सुन रहे हैं। शाहजी गुजारिश ये है कि पीर भाई हैं तो इतनी जल्दी छोड़ा कौन पीर भाई है जी? ये मेरे हसनैन भाई ना, तो गुजारिश अच्छा, है पीर भाई जो है ना वो कुफर की तालीम दे और आप खामोशी से सुनेंगे बैठ के हैं? पीर भाई जब तालीम दे कुफर की तो वो आप खामोशी से सुनेंगे? इस्लाह करते हैं ना शाहजी, थोड़ा नहीं सा क्या इस्लाम मेरे होते हुए तो नहीं किया आपने, मैं कब से देख रहा हूँ आपको नोट कर रहा हूँ, और आज तो आपकी अपनी आईडी जो है ना मशकूक हो गई है। शाहजी मेरी तरफ शोर है, मैं 1 घंटे बाद मेरी छुट्टी होगी, मैं इन्हें से बिल्कुल तसल। आप खामोश हो जाएं, अब मैं बात करता हूँ इनसे। अच्छा जी मैं कुफर की तालीम दे रहा हूँ, मुझे ये और क्या कर रहे हैं आप इधर मेरी बात सुने, आप क्या ठेकेदार हैं इधर बने हुए? नहीं मैं ठेकेदार नहीं हूँ। ठेकेदार हैं आप क्या? नहीं मैं नहीं। क्या आपने किया क्या? तो फिर आप किस हैसियत से मुझे कह रहे हैं कि मैं कुफर की तालीम दे रहा हूँ? मैंने आपको कहा मुझे फतवा दें, मैं गुजरांवाला में बैठा हूँ, मुझे फतवा दें। अभी 4 मुफ्ती, मैं गुजरांवाला के, मेरी बात सुने, आप मुफ्ती बनते, मैं 4 मुफ्ती अभी लेके आ सकता हूँ, आप मुझे जानते नहीं है, बात करते हैं इधर, और मैंने अपना तारुफ ही नहीं कराया। आप क्या, आप मुफ्ती हैं, आप मुझे नहीं जानते, और गुजरांवाला में मैं बैठा हुआ हूं। अजीब आदमी है यार।
عزت سے بات کرتا ہوں، عزت کے ساتھ آپ کو بلایا جناب، تشریف لائیں، گفتگو کریں آپ۔ السلام علیکم حسنین بھائی، ذرا جی، خیال وعلیکم رکھیں۔ السلام۔ دیکھیں وہ جو ابھی بیان کر رہے تھے، ان کتابوں سے ہمارا کیا تعلق جو بیان کر رہے، ہم سے وہی ہمارا نا تعلق تو قرآن سے ہے۔ جی اب جی وہ بالکل دلائل ایسے ہم ہی دکھائیں گے، ان سے ہمارا کیا فائدہ کہ ان سے کیا بیس کریں وہ کتاب لے کے، ان کی کتابیں انہی کی کتاب ان پہ مار دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ تو آتے قرآن پہ، وہ بولیں گے نا آپ قرآن سے بات کریں، آپ مسلمان ہو مفتی تو۔ صاحب کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں، یہ مفتی صاحب بس بیچ میں سے نکالتے ہیں کسی بندے کو پکڑنے کے لیے، ان کی بری بات نہیں سنتے، پوری ویڈیو نہیں دیکھتے، کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، ہر کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ ابھی مسلمانوں کے اندر کیا چیز ہے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگائے؟ ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ ہو ہی میں نے انہوں نے کہا مجھے کفر کر رہا ہے، میں نے کہا مجھے تحریر کر کے فتویٰ دیں، پھر دیکھیں میں ان کا تماشا کیا لگاتا ہوں۔ میں گجرانوالہ میں بیٹھا ہوں اس وقت بھی۔ ابھی آپ ان کا ذکر کر رہے تھے، صرف آپ نے ذکر کیا اور مفتی صاحب نے ان کی کتابیں کھول کے دکھا دی۔ میں نے یہ پڑھی ہوئی ہیں، مطلب کہ یعنی کہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے بات عوام میں کرنا، ایک ہوتا ہے دین کی کچھ حدود ہیں، ان کے علاوہ کوئی مفتی بھی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی ایک مفتی جائے گا تو 10 مفتی اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بات پھر ہو جاتی ہے مختلف۔ اب میں جو بات کی ہے دیکھیں، ہاں دین ہے، دین ہے، دین اسلام ہے، محمد رسول یہ دین محمد الرسول اللہ کا ہم نے تبلیغ آگے نہیں کرنی، لوگوں کو نہیں بتانا۔ جی یہ میرے نبی کا دین ہے، ہم اس کی تبلیغ کرتے رہیں گے، یہ کسی مفتی کا کوئی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے چلے۔ یہ دین جو میں نے سمجھا، دیکھیں میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی۔ مرکز سے نکلتی ہے، پورے پاکستان میں گھومتی ہے، مسلمانوں کے اندر جا کے باہر والوں کو تبلیغ کریں جنہوں نے اس اسلام قبول کرنا ہے، نہ کہ ہم مسلمانوں کو پوچھتا ہوں کہ اللہ نے انسانوں کو کب حق دیا کہ کسی کو کافر اور یہ کہنا، فتویٰ دینا، یہ حق دیا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو یہ بات ہوگی۔ بالکل یہ حق نہیں ہے کسی کو کہ وہ کافر قرار دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ گفتگو، یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے، اور جو آپ کی سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے، جو سنت سے ہٹتا ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، اب میں گالیاں نکالوں مثال کے طور پہ، تو یار مجھ میں اور کیا فرق رہ جائے گا؟ مطلب فحش ہے یہ گالی نکالنا کسی کو۔ اگر کوئی گمراہ ہے، کوئی غلط راستے پہ ہے، تو آپ اس سے گفتگو کر کے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہدایت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے وہ میں نے یہی پڑھا ہے، تو میں اس کے اوپر موقف رکھتا ہوں۔ اچھا حسنین بھائی، حسنین بھائی، عدیل بھائی کی بات جی آپ ایک سیکنڈ، حسنین بھائی، جی بھائی، جی دل بھائی، گزارش سن لیں، میری گزارش سن لیں پلیز۔ یہاں پہ ہم خاموشی اختیار کریں گے، ٹھیک ہے؟ زیادہ الفاظ ادا کیے گئے تو کام خراب ہو جائے گا۔ صرف بھائی سمجھ لیں مجھے، جیسے جو مطلب میری عزت رکھ لیں، اس ٹاپک کو چینج کر لیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ براڈ بند ہی کر دی جائے نا، کیونکہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی ہے۔ عدیل بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عدیل بھائی میری ایک بات سنیے، میں اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں، اللہ مددگار ہے، انسان کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ دیکھیں حسنین بھائی، ہم صاحب دیکھیں آپ سے محبت ہے یا آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں پہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ورنہ ناچ گانا سب کچھ چل رہا ہے، ہم وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو بیرونی طاقتیں ہیں نا، ان کا یہی مقصد ہے کہ ان کو آپس میں لڑا دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کے ہم اس کو اتنا بڑا جھگڑا نہیں بنانا چاہیے جی، کیونکہ یہ جو بندے بیٹھے تھے نا، یہ جو بندے بیٹھے ہیں نا، یہ آپ کو پمپ کر رہے ہیں نا، ہم تو ان چیزوں کو سمجھ گئے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ ہم آپس میں بیٹھ کے خود ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ جو مفتی صاحب ٹھیک نہیں، یہ مفتی صاحب فلاں ٹھیک نہیں؟ او بھائی مفتی صاحب 26 سال ہو گئے، میں جب پیدا نہیں ہوا تھا اس سے بھی 6 سال پہلے وہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان پہ حملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہمارے اپنے گھر کے مسئلے ہیں، ہم پیار محبت سے بیٹھ کے سولو کر لیں گے۔ یہ جو بیٹھے تھے نا ابھی، یہ قرآنسٹ، ان کی بڑی مفتی شاہ صاحب سے ان کی بڑی جلتی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا، اسی لیے بہتر ہے۔ جی عدیل بھائی قسم، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حسنین بھائی، جی ٹاپک چینج کر لیں اور واٹس ایپ نمبر ذرا فارورڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا میں بھیج رہا ہوں جی، بس ٹھیک ہے، ختم کر دیں اس بار۔ حسین صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ کا۔ مرتضیٰ بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جی۔ اصل میں چھوٹی سی بات عرض کروں گا، وہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں
टॉपिक बदल दें। ब्रॉड बंद करने का कौन मकसद जी, ये है कि बाज़ औक़ात ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, असल में आपका जो फ़हम है ना माशाल्लाह कुरान करीम का, वो ये प्यारे भाई म्यूट कीजिएगा जी, वो जाहिर है आप भी यंग हैं इस वक्त ना, ठीक है, तो आपका एक अपना तजुर्बा है जी, वो अपनी जगह यकीनन दुरुस्त होगा कि कुरान करीम अल्लाह ताला के फजल से आपने इस कदर उसको पढ़ा है, समझा है कि आप कहते हैं कि कुरान करीम से बहुत से हमें जवाबात मिल जाते हैं। ठीक है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, सब जवाब मिलते हैं जी। ये आपका फहम है जी, ठीक है, ये आपका मौकफ है, ठीक है ना जी। तो अर्ज ये है कि शायद आप ही को मैं सुन रहा था या कोई और साहब थे कि अगर मिर्ज़ाई कादियानी जो हैं, ठीक है जी राजपूत भाई, कोई गल नहीं, मिर्ज़ाई कादियानी जो खुद को अहमदी कहते हैं, उनके ऊपर पक्की मोहर लगी हुई है, उनके बारे में अगर मगर है ही कुछ नहीं कतन। ठीक है, वो अगर कहें ना, और सुन लें, अगर मैं यहाँ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जनाब हम हकीकी मुसलमान हैं, तो उनको गलत साबित करने के लिए कुरान और हदीस मौजूद हैं, दोनों हमारे पास जो खास जो तालीमात हैं वो चल रही हैं। तो बहरहाल यहाँ जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो आप भी समझें, तो शक करने से भी बुजुर्ग फरमाते हैं ना, शक भी नहीं करना चाहिए उनके बारे में जो पक्के टक्के बिल्कुल उनको उम्मत मुसलमान ने इजमा करके दीन से फारिग कर दिया है। जी बिल्कुल, वो अगर बिल्कुल। अच्छा मैं एक और बात करता हूँ, चलिए इस टॉपिक को खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से वो जो आर्चमिस्ट या इस तरह के कुछ नाम की आप ही करते हैं ना? जी जी, एल्केमिस्ट जी, मैंने नाम चेंज कर दिया है जी। वो मुझे गालियां देते थे ना, कादियानी लोग मुझे गालियां देते थे, अभी तो फिर मैंने आपको गालियां नहीं दे रहे, नीचे मिर्जाइयों को पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते, नीचे आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि भाइयों के दरमियान गलत फहमी हुई है। आप उनके नाम शायद जानते हो ना जानते हो, नीचे मिर्जाई आपको जनाब अला लला कर रहे हैं कि शाबाश हसनैन तू बड़ा चंगा है, मुफ्ती साहब को ये है वो है। मुफ्ती साहब एक बुजुर्ग शख्सियत है, और अभी छोटा भाई कह रहा था कि इतनी तो उम्र नहीं है जितना उनको तजर्बा हो गया, तो ये बहरहाल चलिए इसको छोड़ दें। ठीक है, ठीक है। नहीं मैं वो नहीं, वो असल में मुझे कह रहे थे कि कुफर किया मैंने, वो मुझे कह रहे थे। हाँ जी जी, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया अदील भाई, ठीक हो गया। अदील भाई कोई बात नहीं, वो जो मैंने अगर मगर की बात की ना, तो ऐसे मौके पे अगर मगर का लफ्ज ही नहीं होता, जो पक्के टके हो गए हैं, तो ये शक वाली बात हो जाती है। अच्छा जी, मैं अर्ज ये करूं, वो आप बता रहे थे एक दिन, मैं कह रहा था भाई से जब फिर कभी बात हो तो कि उनके कुरान करीम का फाहम उनके पास मौजूद है, तो मैं एक दो बातें ये समझना चाह रहा था कि आपने कहा कि असहाबे काफ जो हैं वो आपकी मालूमात के मुताबिक जो आपने इल्म इकट्ठा किया कुरान करीम से या दीगर जराए से, तो वो इस वक्त भी गार के अंदर कहीं मौजूद हैं असहाबे काफ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका मौक़िफ़ है? जी जी, आपकी जितनी भी मतलब है उसमें तहकीक जी जी, कुरान शरीफ से जो मैंने तहकीक की है, तो उसमें यही है, उनकी वफात का जिक्र नहीं मिलता, वो वाकया मिलता है उनका इतनी देर वो रहने का, फिर उसके बाद हमें कुछ और जिक्र मिलता है, फिर कुरान शरीफ की मुख्तलिफ मकामात पे कुछ और जिक्र मिलता है। जी जी, सॉरी कथा कलामी मैं अपना क्वेश्चन रख लूं कि वो कुत्ते का उनके जिक्र है, मैंने आपसे अर्ज की थी कि वो असहाब अगर इस वक्त भी जिंदा हैं, कहीं मौजूद हैं आपकी मालूमात के मुताबिक, तो कुत्ता भी वहां ही उनका होगा, तो आपने कहा था कि क्या कुत्ते से कुत्ता ही मुराद है? जी तो वहां कल्ब के लफ्ज मौजूद हैं, काफ दो नुक्तों वाला, ठीक है, एक काफ कश वाला होता है, वो कराची वाला, तो वो तो दिल हो जाता है, नहीं तो ये जो काफ कश वाला जो है वो कुत्ता होता है, जी, तो जी, दूसरा जो नुक्तों वाला है वो दिल होता है, तो वो छोटी, मुझे अल्लाह माफ करे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है, कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीद के ऐसे अपने हाथ पे लाए, वो कुत्ता दहाने पे बैठा, इस तरह के मफहूम आते हैं, जिस तरह मुझे कुछ थोड़ी समझ है, इतनी मालूमात नहीं है। और उनका तो कुत्ता अपने हाथ फैलाए, जी हाँ हाँ बिल्कुल, हाथ फैलाए। तो इसी तरह यह है कि
जिस तरह वो दस्ती कहते हैं ना जनाब, दस्ती का आगे पीछे, तो आप ये बता रहे थे कि कुत्ते के तो हाथ होते ही नहीं होते, वो उसके तो 4 पांव होते हैं। जी, वो कुरान शरीफ की आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कि हमने टांगे तो आप अता ये कह रहे थे क्या हाथों का कुत्ते से जिक्र कुत्ता ही मुराद है, तो आप क्या समझते हैं कि कुत्ते से फिर क्या मुराद है? वो इसमें ये है कि इसमें तो ये अभी अवाम में तो इस तरह की गुफ्तगू नहीं हो सकती, तो क्योंकि वो फिर अभी जो एक मौजू चला है, फिर वो हर बंदा अपने इल्म के मुताबिक बात करता है। तो जो मैंने मुख्तलिफ मकामात पे जो मुख्तलिफ जिक्र पढ़े हैं असहाबे कहफ के बारे में, अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया है और मुख्तलिफ मकामात पे कुरान शरीफ में उनका जिक्र फरमाया है। ठीक हो गया। तो दूसरी एक और बात, असहाबे कहफ के बारे में ये बात भी ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, असहाबे कहफ के ऊपर एक मस्जिद की तामीर हुई है। ठीक हो गया, तो इतना मैं कर देता हूँ। तो बाकी नहीं, एक और साहब थे वो कह रहे थे कि जी खिज़र कहाँ पे मिले, वो कह रहे थे जी मैं बचपन से इंतज़ार में हूँ। तो फिर मैंने उनको मकाम खिज़र बताया कि खिज़र कहाँ पे मिले थे और फिर किस जानिब जो है वो फिर सफ़र हुआ है उनका। तो ये वो उनके बारे में तो बात कर देते हैं। असहाबे कहफ के बारे में जी बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे पास मालूमात हैं जो कुरान शरीफ ने हमें बताई हैं उनके मुताबिक वो मेरी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो वो जो कुत्ते का जिक्र उसके ऊपर हम नहीं करते। गूगल से वो मालूमात के मुताबिक वो जगह सर्च की थी कि 2 दरियाओं का संगम कहाँ होता है। जी जी तो जी, जाहिर है वो आपकी एक मेहनत कोशिश है जी। तो चलें इतनी एक बात बता दें कि कुत्ते से क्या मुराद है, कल्ब से क्या मुराद है वहां, कि आप क्या समझते हैं कि कल्ब क्या चीज है? वो मैं वही कह रहा हूँ कि इस मौजू के ऊपर जो है ना वो तो साहिब वो ये है कि नहीं मौजू नहीं रहेगी। ये नीचे एक जो है ना ये पता नहीं लड़की है लड़का है, मून लाइट। अच्छा, ए बेबे ने नाम ही ना मून जे रखे थे, मून ना लगे टाइगर होना चाहिए सी, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਈਓ। अर्ज ये है जी, हाँ ते हाँ, क्योंकि शेर भी ने ते पिछू मोन रखिया हुंदा है या हनी रखिया हुंदा है, हनी टाइगर। सही है। अच्छा जी ते जी, असनैन भाई अर्ज ये है कि मिर्ज़ई कादियानी जो है ना खुद को जो अहमदी कहते हैं, तो वो कहते हैं कि जी ईसा अलैहिस्सलाम का वो फौत हो चुके हैं। ठीक है, कुर्बे क़यामत में उन्होंने तशरीफ नहीं लाना। ठीक है, तो आसमानों से नजूल नहीं होना, उनका रफा भी नहीं हुआ। ठीक है, तो रफा ही नहीं हुआ, तो बस ये रफा वो है कि जनाब वैसे ही दर्जात बुलंद कर दिए गए हैं। तो अंबिया के दर्जात ऐसे ही बुलंद वैसे भी तो होते ही हैं। तो कहते हैं जनाब कश्मीर में कब्र है, फिर पता नहीं क्या गिलगित में बताई जाती है क्या। तो हजरत अम्मा मरियम जी मरियम सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मरी, जो कोह मरी है पिंडी हमारे पास जो है, तो वहां कहते हैं मरी उनके नाम पे है, मैरी है तो मरी हो गया। तो फिर बुलादे शाम में भी है जनाब, और पता नहीं यरूशलेम में भी है या तुर्की में या कहाँ कहाँ पता नहीं 3-4 कब्रें हैं। तो वो मरी का नाम तो एक वो जर्नैल था उसके नाम पे है मरी, वो एक ये अंग्रेज का जर्नैल था, जर्नैल नहीं कर्नल था, पता नहीं वो किस टाइम में था। हाँ मरे था नाम। जी जी, मरे वो सेकंड नेम होता है ना, जो सर नेम होता है मरे। जी जी, तो मुमकिन है इसी तरह बस गप्पे शप्पे हैं। आपसे ये मैं अर्ज करना चाह रहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान के ऊपर मौजूदगी के हवाले से या जो उनका रफा हुआ है, तो आपकी साइंस क्या कहती है कुरान करीम से जो आप फाहम लेते हैं? आपका अपना जाती कह लें, लेकिन जाती होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो 1400 साल से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को फहम दिया और तबा ताबईन से जो चलता हुआ हम तक पहुंचा, उसी को ही बुनियाद बना के कोई भी आप ना तहकीक करें, तो क्या आपकी तहकीक कहती है? जी इसमें यह है कि जो मेरी तहकीक है और जो मेरा मतलब जो बिलीव है, ठीक है, जो मेरा बिलीव है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान पर जिंदा उठाया और वो वापस तशरीफ़ लाएंगे। ये मैंने जो है वो कुरान और अहादीस का मुतालिया जो है वो मुझे ये बताता, और ये मेरा बिलीव है इस चीज़ के ऊपर कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है मुक्ति गल है जी। आप माशाल्लाह बता रहे हैं कि आपकी काफ़ी तहकीक इस बारे में, तो ठीक हो गया जी। यही 2 बातें मैंने आपसे मालूमात करनी थी। तो बाकी जो ये है कि असल में पता है क्या जी जी हसनैन साहब, मैं तो गल दसना बाज़ का ना लाइट मूड में भी हल्की फुल्की बात करनी चाहिए, लेकिन जो पक्की टक्की बातों के एक बात याद रखने, जो
قرآن اور سنت کے مطابق جس کے اوپر کراس لگ جائے اور قرآن اور سنت اس کے اوپر کراس لگائے اس میں اف اینڈ بٹس ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک عرض ہے. اچھا دوسری ایک عرض ہے کہ میں چھوٹا ہوتا تھا نا جناب ینگ عمر میں، تو ظاہر ہے میں اس وقت ٹین ایجر تھا میں، تو وہ یہاں انگلینڈ سے ہمارے رشتہ دار کچھ نہ پاکستان گئے، تو وہ درمیان میں بیٹھے ہوئے بڑے بزرگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو میں ایک ینگ ان میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میں نے بھی نہ کوئی بات کی، تو مجھے کہتے ہیں پتر تم آلے نکاح ہیں، تم چھوٹے ہو ابھی. تو میں نے ان سے کہا ابھی اور میں نے بڑا ہونا ہے اور بڑا ہونا ہے میں نے آلے. تو اس وقت کی جب میں جس دور میں وقت میں جی رہا تھا نا، تو میں سمجھتا تھا کہ مجھے ساری سمجھ آئے کیونکہ دیکھا نہیں ہوا تھا. تو اب اس عمر میں پہنچ کے تو میں اپنے بچوں سے آگے جو مطلب ہے ینگسٹرز ہیں، جو جتنے بھی جونیئرز ہوتے ہیں، تو کئیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سامنے ہمارے نا، وہ مطلب ہے ایسی ترتیب ان کی ہوتی ہے کہ ان کا اپنا فہم ٹھیک ہوتا ہے، دوست یار کے باب ہو گئے، بانجے بتیجے ہو گئے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کوئی اصلاح ہو جائے جتنے اپنا ہمارے اندر فہم ہے. تو یہ تو دنیا داری بات میں نے کر دی نا. تو جب قرآن اور سنت کی بات آ جائے تو پھر جناب وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور ہم تک وہ پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی. تو اجازت میں چاہوں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ جی. کوئی اچھا پیارے بھائی آپ آ جائیں یا کچھ اور بھی. امید صاحبہ تشریف ہیں جی، آپ صاحبہ آپ کی گفتگو کریں. جی پتہ نہیں، شاید میرے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو پمپنگ کر رہا ہوں. دیکھیں میں کوئی قادیانی کی بات میں نے تو لایا بھی نہیں تھا، وہ تو آپ نے ہی لایا تھا، میں نے تھوڑی پمپنگ کیا بھائی جان آپ کو. جی میں تو آپ جو آپ کہہ رہے اسی کے ساتھ ہاں کے ساتھ ہاں ملا رہا ہوں، جو حق بات آپ کہہ رہے تھے. پتہ نہیں لوگ مجھے کہہ رہے کہ پمپنگ کر رہے ہو، میں کوئی پمپنگ نہیں کر رہا تھا. حسنین بھائی یہ ختم نبوت فارم اور سیم بھائی کو اوپر لے لے تاکہ بات کر رہے ہیں، نیچے کومنٹ میں لڑائی نہ کریں ایک دوسرے سے. ہاں وہ گالیاں سننی ہیں تو سن لیتے ہیں، لے لیتے ہیں ان کو، وہ گالیاں دینا چاہ رہے ہیں تو ان کی آئی نہیں ریکویسٹ. دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، آپ کافر ہو تو آپ کافر ہو. چلیں کوئی بات نہیں بس چلتا ہے، لیکن چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ. اچھا وہ ہم بات کر رہے تھے، بڑی آفرین صاحبہ بھی بڑی اچھی علمی گفتگو کرتی ہیں، تو آپ بھائی بھی، تو ہم اسی اپنے موضوع پہ رہتے ہیں. دیکھیں جو ہم یعنی کہ کفر کا فتویٰ لگانا یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اصل میں کافر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو قرآن شریف میں کہہ رہا ہے، اس کا ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے، کیونکہ جسے اللہ کافر کہے گا نا وہ خطرے میں ہے، جس کو اگر کوئی انسان کافر کہے گا اس کا معاملہ کچھ اور ہے. صحیح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اگر ہم قرآن شریف جو ہے اس کا مطالعہ کریں، یہ بھائی آئے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں، قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو اس میں کفر کی علامات ظاہر کی گئی ہیں، تو وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کر سکتا ہے. حسنین صاحب جی ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. حسنین صاحب میں 3-4 دن پہلے بھی آپ کی براڈ پہ آیا تھا اور آپ کی حرکات و سکنات کچھ عجیب سی تھیں اس وقت بھی. ٹھیک ہے حسنین صاحب ذرا اپنا بتائیے گا، آپ ہیں کون، کیا کرتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں کتنا آپ کو علم ہے، اور آپ پس پردہ کیا ہیں، جو اصل ہیں وہ بتائیں. جو اصل ہوں مطلب آپ یعنی کہ آپ ایک ایک کر کے پوچھیے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ دینا چاہیے. کیا آپ مسلمان ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں. جی قادیانی ہیں؟ نہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. قرآنسٹ ہیں؟ قرآنسٹ سے کیا مراد؟ حدیث کو نہیں مانتے؟ میں حدیث کو مانتا ہوں، بلکہ میں نے کافی زیادہ کتابیں حدیث کی مطالعہ کر رکھی ہیں. اچھا تو آپ کے اس سے ایسا لگتا ہے، ایسا جسچر آتا ہے کہ آپ قادیانیوں کے لیے نرم رویہ رکھتے ہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے. میں کسی بھی انسان کے لیے، قادیانیوں کو، جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں کسی بھی انسان ہے نا جو اللہ نے پیدا کیا ہے، میں صرف قادیانیوں کی بات کر رہا ہوں فی الحال. اچھا ٹھیک ہے. قادیانیوں کو میں کیا سمجھتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ دار اسلام میں نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ ان کو کافر نہیں سمجھتے؟
جب وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے تو مسلمان کون ہے؟ مطلب کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کون مسلمان ہے؟ وہ جو لفظ کافر استعمال کرنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کافر ہوتا ہے، ہاں میں کافر کہہ دے، کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے کہہ دوں گا کیا مطلب ہے؟ نہیں تو میں نے تو واضح طور پہ آپ کو اتفاق نہیں ہوا شاید میری کبھی گفتگو سنتے ہوئے، میں تو مطلقاً کہتا ہوں کافر ہیں، یہ دین اسلام میں نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اچھا میں ابھی نیچے بات کر رہا تھا، ذرا میرے کسی میسج میں گالی دکھانا جو میں نے گالی دی، جو آپ نے کہا جی گالیاں سننے کا دل کر رہا ہے تو ان کو اوپر لے لیتے ہیں۔ نہیں وہ مجھے نا کسی نے میسج کسی نے پتہ نہیں بات کی تھی کہ کیا، کہ وہ میں کہا چلیں ان بھی سن لیتے ہیں بھائی، اگر خوش ہوں گے گالی دے کے تو ہم وہ سن لیں گے، وہ کون سا مسئلہ؟ وہ کسی نے جو کہا ہے وہ بھی ذرا اپنا مائک انمیوٹ کریں اور بتائیں میں نے کون سی گالی دی ہے اور کیوں آپ نے یہ کہا کہ ان سے گالی سن لیتے ہیں اوپر لے کے۔ اچھا آپ نے سنی سنائی بات پہ عمل کیا نا، تو احادیث آپ نے پڑھ رکھی ہے نا؟ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کچھ بھی کہا نا، میں نے تو آپ کو لے لیا نا مائک پہ۔ اگر مجھے نہیں مجھے کسی نے کہا کہ وہ گالی دیں گے، میں کہا چلے وہ بھی سن لیں گے، ذرا پوچھئے، میں نے کہا سن لیں گے، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے گالی دی، میں نے کہا سن لیں گے وہ بھی، میں نے یہ کہا۔ آپ نے کہا کہ اس بھائی کو ان کو اوپر لے لیتے ہیں، ان کی بھی سن لیتے ہیں گالیاں۔ نہیں میں نے کہا بھائی کو بھی لے لیتے ہیں، اگر وہ گالی دیں گے تو ہم وہ بھی سن لیں گے، میں نے یہ کہا۔ گالی دیتے ہوئے دیکھا مجھے؟ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، اور میں نے ایسا کہا بھی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق جو سنی سنائی بات آگے کرے وہ آپ کے اوپر فیٹ آ رہی ہے نا؟ وہ آپ لے آئیے، لیکن میں نے کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن آپ وہ میرے پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال دیں۔ بول کے پیار محبت سے بول کے ایک منٹ جی، وعلیکم، آپ پیار محبت سے بول کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ بچ جائیں گے۔ جو کچھ آپ نے کہا اچھا وہ ایک تو ریکارڈ کا حصہ بن گیا اور دوسرا آپ کے فرشتوں نے لکھ بھی لیا، تو میں تو اب اس پہ بحث نہیں کرتا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کا تو آپ کو صلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ باقی یہ بھائی جو بول رہے تھے غالباً یہی تھے جنہوں نے مائک انمیوٹ کیا ہے، تو آپ ان سے پوچھ لیں میں نے کون سی گالی کی ہے۔ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے حسنین بھائی کو کہا کہ وہ نیچے وہ لکھ رہے تھے نا بھائی کہ حسنین بھائی آپ کو یہ سب وہ ایسا کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ حسنین بھائی بھی قائدیانی ہیں تو آپ کے چمچے ہیں، تو میں نے کہا بھائی کو اوپر لے لیں۔ اور بھائی جان وہ دیکھیں وہ میسج کس نے لکھا تھا اور کیا لکھا تھا، ذرا میسج پڑھیں۔ یہ میسج یہ سر سامنے ہے کہ آپ نے لکھا تھا کہ یہ قائدیانیوں کے چمچے ہیں۔ السلام علیکم جناب، آپ کو مفتی صاحب نے کون سی گالی دی ہے جو آپ نے ان کو اتارا ہے؟ میں نے نہیں اتارا مفتی صاحب کو۔ کون سی گالی دی ہے جو آپ نے ان کو اتارا ہے؟ میں نے بھائی نہیں اتارا مفتی صاحب کو، وہ خود ہی تشریف لے گئے ہیں، میں نے جو آج میں اس کو نہیں اتارا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ آپ کو حوالہ جات دکھا رہے ہیں، آپ کو اصلیت دکھا رہے ہیں، تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ میں نے نہیں اتارا بھائی، میں نے نہیں اتارا۔ اچھا انہوں نے مفتی صاحب کو اتارا ہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں اتارا۔ ہاں جی پہلے مفتی صاحب آئے ہیں، وہ حوالہ جات ان کو دکھا رہے ہیں، یہ قرآن سے دلیل مانگ رہے ہیں قادیانیوں سے کہ قادیانی کہے کہ قرآن سے ثابت کر دیں مرزے کو نبی ثابت کر دیں تو ہم مان لیں گے، کہ قادیانی کہے کہ قرآن سے ثابت کر دیں مرزے کو۔ آفرین سسٹر آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے یہاں بیٹھ کے کہ یہ کیا سٹوری چل رہی ہے یہاں پہ؟ جی بالکل، اور میں نے یہ کہا یہ بھائی سے کہ یہ چیز تو زبان پہ لانا ہی ایک شرک ہے بہت بڑا۔ جی میں نوٹ کر رہا ہوں، آج دوسری براڈ ہے یہ۔ بالکل آپ یہ سوچیں آپ کی ایک بار جو چیز بند ہو جاتی ہے وہ کبھی کھل نہیں سکتی۔ اور رہی جو مفتی صاحب آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے، وہ صرف آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو ان کی 85 بکس ہیں اس میں کیا جھوٹ لکھا ہے اور کیا سچ ہے، یہ وہ آپ کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ کہاں کہاں انہوں نے کہاں نبی اور کہاں رسول لکھا ہے اور کہاں انہوں نے جھوٹ لکھا ہے، تو وہ آپ کو یہ ایکسپلین کر رہے تھے۔ اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ ان سے قرآن اور حدیث پہ بات کریں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ 100 سال ہو گئے ان کی جماعت کو، 100 سال 100 ایئرز، تو 100 ایئرز تک ان کے دل نہیں پھیرا اللہ پاک نے، تو اب کیا آپ کی ایک کوئی بات سے پھیر دیں گے؟ آپ یہ بھی سوچیں۔
اور یہاں سب اتنے لوگ دیکھیں، وہ تو بالکل ہم مانتے ہیں اللہ شان جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ لوگ بھی تو اپنے آپ جب آگے یہ لوگ بڑھیں گے تو آپ بڑھیں گے نا. آپ کیسے اپنے آپ آگے لے جا سکتے ہیں اپنے آپ؟ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے. جی بالکل، آپ قرآن سے بات کریں، لیکن اس سے مطلب جہاں فائدہ ہو تو آپ بات کریں نا. ان سے قرآن سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے آپ کو دوبارہ جی آفرین صاحبہ میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. 85 بکس لکھی ہیں غلام احمد صاحب نے، ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی میں نبی ہوں، میں بہت کچھ انہوں نے لکھا. میں نے کہا مجھے قرآن شریف سے ایک آیت دکھا دیں جن میں ذکر ہے غلام احمد کا نبی کے ساتھ کہ وہ نبی ہیں. 100 سال سے ٹھیک ہے، کوئی ہے قرآن شریف میں ایسی آیت؟ نہیں نا ہے جی، نہیں ہے. بس یہی بات ہے. ایک شخص نے 85 کتابیں لکھ دی ہیں خود کو ثابت کرنے کے لیے. قرآن شریف میں ایک آیت نہیں ایسی ملتی ہے میں. جی بالکل صحیح ہے، لیکن آپ یہ بات ہے، اور اس بات کو آپ لوگ جو ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کفر کر رہا ہوں. سنیں ذرا سنیں. جی آفرین صاحبہ بولیے. نہیں پہلے یہ بات اس بات کو مانے نا کہ وہ قرآن کو مانتے بھی ہے یا نہیں. جب ان کا قرآن ہی الگ ہے، ان کی حدیث ہی الگ ہے، تو پھر آپ کیوں مانگ رہے ہیں دلیل؟ جی آفرین صاحبہ اپنی بات کمپلیٹ. میں نے کس سے مانگی ہے دلیل؟ میں نے کسی سے دلیل نہیں مانگی. اور یہاں پہ کوئی قادیانی آیا بھی نہیں میرے ساتھ تو گفتگو نہیں نعمان. ہماری براڈ سے یہ قادیانی جو ہیں یہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے اگر آپ جوتی پکڑیں تو کتا. اور آپ کی براڈ کے اوپر قادیانی ایسے جھمکٹا بنا کے حسنین بھائی حسنین بھائی حسنین. آپ نے کچھ تو ایسا کیا ہے جو قادیانی آپ سے محبت کر رہے ہیں. میں کیا کیا؟ میں سب انسان کوئی بھی ہو نا. نہیں حسنین بھائی، آپ سے فیس ٹو فیس کہیں ملاقات ہو سکتی ہے. میں گجرانوالہ میں رہتا ہوں. نہیں ابھی آپ کیا گجرانوالہ میں ہیں؟ میں گجرانوالہ میں ہوں. جی اچھا، آپ مجھے بتائیں، مجھے نا کوئی خطرے کی بو نظر آ رہی ہے. کیا آپ کیا ہیں؟ کیا میں نکال نہیں پا رہا اس چیز کو ابھی تک. خطرے کی بو مطلب کیا؟ مطلب یہ قادیانی آپ کی اسٹریم میں بیٹھے ہوئے ہیں، فائدہ نہیں مل سکتا. ہاں لیکن ان کو کر لینے دے نا گوریلا بھائی، ان کو کر لینے دے بات. ان کو بات صدی کر لینے دے. آپ لوگ کس اس کے اوپر ہیں مجھے یہ تو بتائیں. ہاں میں نے یہی ہے، میں نے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بو آ رہی ہے. کی بات کی ہے، اس لیے یہ ان کو بو آ رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. ادھر کوئی غلط بات سے پرہیز کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ کو بو آ رہی ہے نا، تو میں نے تو ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حیات مبارک پڑھی ہے نا، اٹ مینز کہ میرا جو پوائنٹ ہے نا وہ صحیح جگہ پہ جا کے لگا ہے. آپ لوگ کون ہیں؟ رافضی ہیں، قادیانی ہیں، ملحد ہیں؟ کون ہیں آپ لوگ؟ یا آپ لوگ کون سی ایسا کیٹیگری سے آئے ہیں جو محبت کرتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ؟ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے مرتضیٰ کو سکون آ گیا کہ حسنین قادیانی نہیں. میں نے اس کو لکھا لیکن یہ ہے تمہارا ہی پالتو. ٹھیک ہے. پھر اس نے نیچے لکھا کاشف چمچہ آ گیا مفتی کا. میں نے لکھا مولوی کا پالتو یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب پالتو سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ جو آپ کے گوریلا صاحب ہیں پالتو تو یہ تو صرف ہے رب العالمین نے پالا ہوا ہے. ہاں تو یہ پالنے والا تو میرا رب ہے رب العالمین. نہیں رب العالمین ہے میرا پالنے والا. تو ابھی آپ بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے کس نے پالا ہے؟ مجھے تو اللہ نے پالا ہے اور اللہ سب کو پالنے والا ہے. یہ ختم نبوت فارم والے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں، کس فرقے سے تعلق ہے، ہمیں بتائیں. قرآن ہمیں فرقے کی تبلیغ دیتے ہیں. اچھا گوریلا صاحب آپ ذرا اگر بیچ میں بولیں گے تو پھر آپ کا بھی آپریشن کر دیں گے. پہلے ان کا چلنے دیں حسنین صاحب کا. نہیں آپریشن تھیٹر تو نہیں ہے نا بھائی. بھائی صاحب ہمارا تو تھیٹر ہی ہے. ہم آمنے سامنے ملنے والے بندے ہیں بھائی، فیس ٹو فیس. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے دیکھو. چلو ملنے تو آسٹریلیا. مجھے بتاؤ نا کیا ہے تمہیں حسنین؟ مجھے نہیں، پہلے مجھے حسنین سے بات کرنے دیں. مجھے پرووک نہ کریں کہ میں سخت الفاظ استعمال کروں. ٹھک ہے، ان کو بات کرنے دیں ذرا. حسنین صاحب نمبر ذرا پلیز پرائیویٹ میں دیجیے گا، میں آپ کو میسج کرتا ہوں. آپ اپنا نمبر مجھے دیجیے گا تاکہ تو آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں گجرانوالہ میں؟ آپ چاہتے ہیں تو میں مل لوں گا. نہیں وہ آپ خواہش کا اظہار کریں، میں حاضر. خواہش آپ نے کرنی ہے، میں حاضر.
बस ठीक है, मिल लेंगे इंशाल्लाह ताला, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप सिर्फ ये बताएं कि आप हैं किस कंपनी से, चाहते क्या हैं आप? जो यहाँ कादियानियों का जब गट्टा बना के बैठे हुए हैं आप, वैसे पिरदा क्या चीज है? कोई कादियानियों से फ्रेंडशिप है आपकी? ये क्या कंपनी से क्या मुराद है? मतलब ये कादियानी कंपनी हो गई, अच्छा, मुल्हिदीन कंपनी हो गई, ये अच्छा मुल्हिद तो वो होते हैं ना। बदतमीजी की ये हद है कि मुफ्ती साहब को बात के दौरान इन्होंने उतार दिया और बाद में ये बात कर रहे हैं कि भाई मैं भी गुजरावाला में ही बैठा हुआ हूँ, इसका क्या मतलब है? नहीं, मैं तो इनसे कसम भी नहीं ले सकता क्योंकि मुझे इनके ऊपर शक है। अच्छा, सबसे पहली बात है कि नुमान साहब, आपको मेरे ख्याल में जो मैंने बात कही है उसके ऊपर यकीन नहीं। मैंने आपको कहा मैंने मुफ्ती साहब को नहीं उतारा, ठीक है? तो मेरे ख्याल में आपको वो समझ नहीं आई मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ मैंने मुफ्ती साहब को नहीं उतारा। नुमान अब तू उतरने लगा बच्चे। नहीं, बाद में जो आपने बात की वो मैं आपको फिर बताऊंगी क्या आपने बात की। गाली ना देंगे तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं क्यों किसी को उतारूंगा। जी रुक जाए हसनैन भाई, आपने मुझे एक बार भी उतारा है? नहीं, मैंने नहीं उतारा। तो मुफ्ती साहब ने आपको कौन सी गाली दी? आपने उनको दलाइल वो दे रहे थे, आपने उनको बात के दौरान उतार दिया। उसके बाद आप ये बात कर रहे हैं कि भाई मैं भी गुजरावाला में रहता हूं, ठीक है, मुझे गुजरावाला की किताब, और इतनी बदमाशी से आप बात कर रहे हैं, खामोश करवा रहे हैं। और मेरी बात सुन लो, हसनैन भाई ने मुझे एक बार भी नहीं उतारा, लेकिन मैं ब्रॉड से ऊपर गया ऑटोमेटिकली। हसनैन साहब, आपके पास कोई दूसरे एडमिन बैठे हुए हैं यहाँ पे? जी एडमिन थे, लेकिन मैंने इस वक्त खत्म कर दिए एडमिन। अच्छा, एडमिन थे जब तशरीफ रखते थे तब आप एडमिन भी कोई नहीं था? नहीं, एडमिन था उस वक्त थे। हसनैन भाई, आपने मुझे जब एक बार भी नहीं उतारा, मैं आपसे शिकायत कर सकता हूँ कि आपने मुझे क्यों उतारा? आप ना मुफ्ती हैं ना आप आलिम हैं, आप खामोश रहें प्लीज। आप बात के बीच में खामखा बहुत तीसरा की बात में बीच में बोलने की कोशिश ना करें। मुझे हसनैन साहब से थोड़ा बात, हसनैन साहब जी जरा जल्दी मुकम्मल कर लें। जब तशरीफ ले जा चुके थे बात करने, अच्छा जी, जब तशरीफ ले जा चुके थे तो आपने क्या फरमाया उस टाइम? मेरे ख्याल में मैंने बात खत्म कर दी थी। नुमान साहब, जब क्या मैंने बात खत्म कर दी? जी नुमान जी मैं सुन रहा हूँ। जी नहीं यार, मोड मैं किसी को भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये उतार दिया मोड गया किसी को नहीं बनाएंगे। तो नीचे चाहे कादियानी गुस्ताखी करते नहीं, ये मोड नहीं बनाएंगे किसी को भी, चाहे कादियानी है ना। अच्छा, जरा गुफ्तगू कर लीजिए, हम जरा फिर ना गुफ्तगू कर रहे हैं जो मतलब जो कुरान शरीफ के ऊपर है, तो आप काशिफ साहब जरा जल्दी गुफ्तगू कर लें, फिर हम अपना मौजू जो है वो उस पे आना चाहते हैं। कोई बात आप कर लें, आप प्राइवेट में मैं आपको मैसेज करता हूँ, आप मुझे जरा मोबाइल नंबर अपना दीजिएगा। नहीं, पहले आप ये बताएं ना कि एक बंदा मुफ्ती है, आलिम दीन है, वो आपको उनकी किताबों से हवाला जात दिखा रहा है कि कुरान को ये नहीं मानते, ठीक है, तो फिर आपने क्यों उतारा उनको कॉल से और बाद में आप तलियां भी लगाते रहे? ठीक है यार, आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रही मेरी बात की। मैं आपको कह रहा हूँ मैंने उनको नहीं उतारा, ठीक हो गया। मैं आपको कह रहा हूँ, दूसरी बात तड़ियाँ लगा देंगे, ये मेरी आदत में शामिल नहीं है, ठीक है, कि किसी को तड़ी लगाऊं, किसी, ये इंसानियत के खिलाफ है बातें, ठीक हो गया। किताबों का वो हवाला दे रहे हैं, मैंने खुद भी किताबों का मुतालिया किया है गुलाम अहमद की, ठीक हो गया। लेकिन जहाँ पे आप बात करते हैं वो कुरान शरीफ को नहीं मानते, तो कुरान शरीफ वो पढ़ते तो हैं, ठीक है, कुरान शरीफ के ऊपर ईमान तो वो कहते हैं कि हम लाते हैं, तो अब मुझे नहीं पता वो किस तरह से लाते हैं। काशिफ भाई, असल में मेरी तरफ पता नहीं क्या मसला है कि आवाज जो है डबल हो रही है, तो आप इनसे बात कर लें फिर। नहीं, वो बस निकल आई ना बात कि वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो इसलिए ही लव्स देम, ये उनको प्यार करते हैं। जी ठीक ठाक। नियो साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मर्जी करें, बात ये है कि बदतमीजी की भी एक हद होती है कि मुफ्ती साहब जरा वो नियो साहब को बात करने दे, जरा इन्होंने उतार दिया नीचे। नियो साहब को जरा बात करने दे, वो तशरीफ लाए हैं, वो क्या करना चाहते हैं। जी स्नैन भाई, मैं कह रहा हूँ आपने अल्लाह ताला की सिर्फ बात करना शुरू की है तो लल्लू पंजू काफी आएंगे, आपको ये तमाश भी नहीं करेंगे, बंदर नाच करेंगे। यानी आपके कहने का मतलब है ये हसनैन साहब जो हैं ये तो हदीस के मुनकिर हैं। एक सेकंड, और आप भी हदीसों के मुनकिर हैं। कौन बोल रहा है भाई? एक सेकंड यार, रुक जाओ ना, हसनैन भाई से बात करें जरा। खत्मे नबूवत फोरम, जी आप जरा म्यूट करें। जी बोलिए नियो साहब। आपने टेंशन नहीं लेनी, हम बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनसे ना बड़े अरसे से डील कर रहे हैं, तो हम जानते हैं इनमें से किसी की औकात नहीं है। अपना असल नाम तो रखा नहीं है। देखिए जरा हसनैन साहब, ये देखें
असल नाम किसी ने भी नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ, मेरा नाम काशिफ चौधरी है, एक का नाम प्यारे, एक का नाम गोरीला है, ये नाम है, मोहम्मद नाम है मेरा, ये इनके वालिदैन ने मेरे ख्याल इनके यही नाम रख के इनको पैदा किया था। मेरे भाई मेरा ये नाम है, कोई परेशानी है? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? मोहम्मद न्यू नाम है मेरा। मोहम्मद न्यू, ये क्या होता है? हाँ, ये वो होता है जो तुम्हें नहीं पता। हाँ तो बताओ। मैं ये होस्ट से बात पूछ रहा हूँ, ये तो यहूदियों के नाम होते हैं, ये न्यू वगैरह, गोरिल्ला वगैरह। यार फिर बकवास बीच में अच्छा, एक एक करके बात करिए, मैंने बदतमीजी नहीं की, वन बाय वन मैंने बदतमीजी नहीं, एक एक करके बात करें, तो आप कर रहे हो, एक बात करें, बदतमीजी कर रहे हो, यहूदियों के नाम है, ईसाइयों के जिसके भी नाम है, आपका नाम पूछ लिया, ये बदतमीजी है यार, ये कहाँ का इंसाफ है? सर्टिफिकेट, अच्छा मैं बताना नहीं चाह रहा, मैं बताना नहीं चाह रहा। क्यों है, छुपते क्यों है, आमने सामने क्यों नहीं आते आप लोग? यार आमने सामने मिलने कैमरा ऑन करें, मैं जहाँ पे कैमरा ऑन करें, अभी पता लग जाता है आप शक्ल देख के क्या करेंगे, कैमरा ऑन करें भाई, शक्ल देख के क्या करोगे भाई, क्या ताकि पता लगे मुसलमान है, लड़ाई नहीं भाई, अच्छा शक्ल से पहचानोगे, देखिए मुसलमान शक्ल से पहचानते हो भाई, करने आया था जहाँ मैं भी उनसे कह रहा हूँ, एक और बंदे को, मैं भी उनसे कह रहा हूँ, आप इसमें कर दी। अच्छा काशिफ साहब जरा खामोशी इख्तियार कर लें, उनकी बात मैं बता रहा हूँ इनको, ये जो है ना, ये मुफ्ती मुबशर साहब की ब्रॉड पे होते हैं, तो जो आके थोड़ा सा सख्त सवाल कर लेना, ऊपर नीचे बात करें, तो मुफ्ती साहब इसको ना इशारा करते हैं कि चल भाई काशिफ हिश, तो काशिफ साहब आगे से उसको फौरन हसनैन भाई, इससे ज्यादा इसकी औकात मुझे हटा दिया मॉडरेटर से। यार वो पता क्या हुआ है, अलीदा मलंग भाई वो इतराज किया है कि मुफ्ती साहब को किसी ने नीचे फेंका है, तो मैं जो है वो जी चलो ठीक है, बात सुने, मुझे मॉडरेटर बनाए जरा। अच्छा ठीक है, मैं बना देता हूँ। तो वो मुझे कह रहे हैं कि उतारा, मैंने कहा भाई मैंने किसी को भी नहीं उतारा, मुझे नहीं मालूम, तो वो कह रहे हैं नहीं जी आपने उतारा है, तो वो इस चीज के ऊपर साहब आप ये नियो को जानते हैं? नियो को, ये कुरानिस्ट हैं, इनसे मेरी बात हुई है, आज भी हुई है, कल भी हुई है। अच्छा, ये मतलब आप भी कुरानिस्ट, ये भी कुरानिस्ट हैं? मतलब क्या आपकी बात मैं अब शुरू एक मिनट नहीं हूँ, अब आपकी बात खत्म हो गई थी, आपने म्यूट लगा दिया था, एक बंदा है नीचे राजकाशी, उसको उठा लें गाल पे। काशिफ भाई मैं हूँ यहाँ पे, प्लीज मैं मैनेज कर लूंगा, प्लीज बिलीव मी, ट्रस्ट मी। चलें, मैं जाते सिर्फ ये बात कर दूं जी बस ठीक है, कोई सख्त जी और यार एक मिनट तू मेरे मुंह चल फाद ना पा, एक मिनट ठहर जरा। हसनैन साहब जी आपने पहले पूछा था, जब मैंने पूछा आप कुरानिस्ट, आपने कहा ये क्या होता है, और मैंने वही ना आपने निकल गया कि ये कुरानिस्ट है। मैंने आपसे पूछा तो कुरानिस्ट से क्या मुराद है आपकी? मैंने ये कहा था। कोई बात नहीं, मैं आपको प्राइवेट में मैसेज करता हूँ, जरा नंबर सेंड कीजिएगा, फिर फेस टू फेस बात करेंगे। जी अदील भाई के पास मेरा नहीं, अदील भाई नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आप नंबर दीजिएगा मुझे। अच्छा ठीक है, चले मैं मौजूद समझूंगा, जरूर आपको दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। हुसैन भाई किसी को ऊपर ना लाइएगा प्लीज, किसी को लाइएगा ना जी, जो बैठे हैं बस यही मैनेज करेंगे जी, ठीक है अदील भाई ने। ओ भाई आप मेरा गला क्यों खुश होना है, मैंने कहा मैं मुनासिब समझूंगा तो मैं आपको दे दूंगा, अगर नहीं समझूंगा तो नहीं। मैं कौन सा खुद आ रहा हूँ वहाँ पे? नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। बात कर सकता है तो मोस्ट वेलकम, मैं इधर ही हूँ। मुझे बता दीजिएगा, आप मुझे जिस मस्जिद में कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, जिस जगह पे कहेंगे, जिस इलाके में कहेंगे मैं मिल सकता हूँ। नंबर दे देना, आप डर क्यों रहे हैं? नहीं वो मैं डर नहीं रहा, मैं असल में हो सकता है कि मुझे कोई भाई कह के ना दे, तो मैं इस वजह से नहीं। मेरी बात सुनो, कोई भाई कहता है तो आप वॉशरूम जाते हैं, कोई भाई कहता है तो आप रोटी खाते हैं। नहीं, लेकिन ये जो ताल्लुकात है, कुछ भाई भी हैं जो मेरे बड़े करीबी हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे मैं गुफ्तगू करूँ आपसे और वो मुझे कहे कि आप ना दें नंबर, ठीक है? तो वो फिर ऐसा है। मैं यहाँ पे डर क्यों रहे हैं हसनैन भाई? आप डर आपने कौन सा मेरे अंदर डर देख लिया? मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। फोन नंबर मैंने बात मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, जो मालिक है हर चीज का, सबका मालिक अल्लाह, उसी से डरना चाहिए। उसके अलावा कोई दिल में डर इख्तियार करता है तो वो मोमिन ही नहीं है, वो मुस्लिम ही नहीं है। तो फिर नंबर ठीक हो गया? हाँ, तो इसके अलावा क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ मैंने कहा मैं देखता हूँ,
घबरा क्यों गए आप? ये तो अपनी मर्जी होती है ना इंसान की कि वो किससे कोई किसको अपना जाती नंबर देना चाहता है, किसको नहीं देना चाहता। बंदा जब आके बात करे ना तो फिर उसमें इतनी तिड़ होनी चाहिए, इतनी उसमें वो होनी चाहिए कि वो अपना नंबर भी दे सके कि भाई ये मेरा मैंने आपको इनकार नहीं किया, मैंने ना तो आपको इनकार किया है, ना तो आपको इनकार किया ना इकरार किया। पहले कह रहे थे दे देता हूं, बाद में आप ठुस कर गए। वो नहीं, मेरा दिल किया। हाँ वो मेरे वो इसलिए कि वो मैंने ये समझा के हो सकता है कोई मेरा कोई प्यारा कोई बहुत करीबी जो के यार नहीं देना, तो फिर मैं मतलब नहीं। अच्छा चलिए, मैं लास्ट बात करके जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो क्यों घबराए, क्यों किया आप एकदम? कौन घबराए? मैं घबरा गया? हाँ मैं भाई आप मुझे जानते नहीं है, आप मुझे क्या कह रहे हैं? अच्छा, आपको जब मेरा पता ही नहीं है मैं कौन, मैं कुछ भी नहीं इंसान हूँ, लेकिन जो आप मुझे जानते नहीं है, आप मुकरे ना, घबराने वाला क्या बात है? मुझे जानते नहीं, आप मुझे जानते ही नहीं है मैं कौन हूँ, यानी जिस तरह ये धमकी देते हैं इसलिए कुछ थोड़े बहुत नहीं बदमाश अल्लाह माफ करे, बदमाश से माफ करे, लेकिन ये है कि मुसलमान है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नत तरीके पे चलने वाले हैं, खौफ अल्लाह का है, अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं है, तो रखना भी नहीं है। नहीं, कादियानियों से मोहब्बत नहीं रखता। जितने भी इंसान है ना उनके साथ एक ताल्लुक है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, जितने भी इंसान है, चाहे उनमें से कोई काफिर था कोई जैसा भी था। मैंने जो सीरत पढ़ी मुझे वो इल्म हासिल हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से फरमाते थे। आपने क्या पढ़ा कादियानियों के बारे में? सीरत से मतलब कादियानियों का जिक्र तो सीरत में नहीं है। आपने कहा तमाम इंसानों का है, उसमें कादियानी तो कुफार का ना, कुफार है ना। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुआ है ना वो कुफार से हुआ जो बुत परस्ती करते थे, उसके बाद मुल्हिदीन जिनको आप मुल्हिद कहते हैं ना, नहीं समझते कादियानियों को, जिनको आप मुल्हिद कहते हैं ना, ये मुल्हिदीन से भी काफिर नहीं समझते, इसका मतलब है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि मैं इनको मुसलमान ही नहीं समझता, काफिर है, मैं इसमें तो है ही नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा। हाँ आपने वो गौर नहीं किया। आज की नशिस्त में कोई बात आपको मेरी बुरी लगी हो? नहीं, आप बहुत अच्छे बंदे हैं, आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है जो आपने नहीं ठीक है। अब मैं मुझे कोई इतराज, देखे मेरा दिल आपके लिए साफ है, मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन शायद मैं कमजोर हूँ। नहीं समझाने की, जहां तक समझाने की बात है ना, देखिए मैंने जो इल्म सीखा है, जो पढ़ा है अपने आका को, मैं उस पे चलता हूँ। उसके ऊपर अगर कोई शख्स मुझे कहे, मेरे आका कौन है, आपके आका कौन है? अब मेरे आका तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है, वो मेरे आका है, ठीक है, और कुरान उनका कौल है। अच्छा चलो ठीक है, मदीने वाला भी साथ ऐड कर दे, कहीं के मदीने वाले मेरे आका है, मदीने वाला ताजदारे मदीना, दो जहां के वाली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे जितने मैं आपके सामने उनके जिक्र करूंगा वो काशिफ भाई आप खुश हो जाएंगे, बेफिक्र रहे आप, खुश हो जाएंगे आप जी। यार वो अपना भाई वो लेना था ना, हाँ ठीक है, वो हमारे कुछ दोस्त हैं, वो गुरीला साहब हैं, ये वो उनको ऊपर लेना है। मैं बताता हूँ जी, मैं ले लेते हैं। जब दो भाई इस तरह मसला हो जाए ना, फिर तीसरी कुव्वत को बीच में नहीं डालना चाहिए, वो फिर ज्यादा सख्त बात हो जाती है ना। मतलब कि एक भाई में अगर देखे हो जाते हैं हमारे अपने भाइयों में, अब हम किसी दुश्मन को बीच में लाएंगे तो वो तो मजीद आग भड़काएगा ना, क्या समझते हैं? जी ठीक है, अब आप कर लें, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी। तो बात तो हमने शुरू की थी वो कुरान शरीफ से ही था, मतलब वहीं से हम लेते हैं। जी बिल्कुल, आप कुरान हदीस मुबारका जी। तो यही बात कर रहा था गुरीला भाई के, यानी कि जो हमें हुक्म है ना वो यही है कि देखे इंसान है ना, जो जिसको पैदा फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उससे मोहब्बत की।